بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ تیرا احسان ہے، تیرا ہی احسان ہے، تو نے ہمیں اس رات میں حاضری کی شرف بخشا جس رات میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے، تیری رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ میرے لیے سب سے بڑا بہانہ تیرے حبیب کی امت ہونا ہے۔ ہم تیرے حبیب کی امت ہیں، ہمیں بخش دے۔ ہم تیرے حبیب کی امت ہیں، ہمیں معاف فرما۔ ہم تیرے حبیب کی امت ہیں، ہماری مصیبت کو ٹال دے۔ پارہ نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، آیت پڑھ کر مفہوم بتا رہا ہوں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ خشیت اور خوف اور ڈر اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اللہ کا جس کے پاس علم ہو۔ وہ لوگ جو فتوے باز ہیں، جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، وہ علم سے دور ہیں اور خوف الہی سے دور ہیں۔ آپ کا دل منور ہے، آپ حاضر ہوئے ہیں، بے تکے سوالوں میں نہ جائیں۔ سوشل میڈیا یہ فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ ابھی ہمارے ایک عزیز کہہ رہے تھے کہ کتنے لوگ حلوہ کھانے آتے ہیں، آپ کے مردوں کے حوالے سے کہہ رہے تھے، ان کے لیے حلوہ دلاتے ہو، کیا وہ کھانے کے لیے آتے ہیں؟ اس قسم کے سوالات وہی کرتے ہیں جو دین سے دور ہیں، شریعت کی ریئلٹی سے دور ہیں، خوف الہی سے دور ہیں، علم سے دور ہیں۔ ہمارا وہ عنوان ہی نہیں ہے کہ ہم انہیں زبردستی کھلانے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا عنوان ہے مالی بدنی عبادت سینڈ کیا جا سکتا ہے، یہ شریعت ہے۔ مالی عبادت کا ثواب، ابھی جو یہ 10 روپیہ 5 روپیہ یہ سب کیا دیے ہیں؟ کوئی آپ کے چچا تھے؟ کوئی آپ کے دادا تھے؟ نہیں، یہ مال ہے نا۔ نبی کا نام آیا، عشق مچلا، آپ نے دے دیا۔ اب کون فتویٰ لگائے گا کہ ثواب نہیں ہے؟ یہ مالی عبادت کرنا بھی ثواب ہے اور بدنی عبادت کرنا بھی ثواب ہے۔ اور باقی رہا مردوں کو ایصال کرنا، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں خدا کا فرمان ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان
अल्लाह फरमाता है कि जो जिंदा हैं वो अपने बाद वाले जो ईमान से इंतकाल किए हैं वो उनके लिए इस तरह दुआ करें कि ए अल्लाह, मतलब अल्लाह खुद ढंग सिखा रहा, ए अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को बख्श दे। अब सर फिर कहेंगे हमारे तो कोई भाई नहीं है तो कैसा दुआ करूं? ऐसा नहीं है, भाई से मुराद ईमान वाले, सबक़ूना बिल ईमान, वो भाई जो ईमान के साथ इंतकाल किए हैं, वो महरूमुल किस्मत है जो मुर्दों के, हमारे उन लोगों के हवालों से ऐसी बात करते हैं, खाने आते क्या, उनका अमल उनके साथ है, गोया आप उनके ईमान का इनकार कर रहे हैं। और कुरान पाक ने कहा है वो ईमान वाले जो इंतकाल कर गए हैं उनके लिए बख्शिश की दुआ करो, ये मेरा फरमान है। तो माली इबादत हो या बदनी इबादत हो, मरहूमीन को ईसाल किया जा सकता है, ये शरीयत है। और इस तरह के सवाल उन्हों खाने आते क्या, इन्हों खाने आते क्या, ये सवाल बिल्कुल जाहिलाना सवाल है, शरीयत से दूरी है, खौफ इलाही से दूरी है, रियलिटी से दूरी है। ऐसे सवाल हरगिज हरगिज इस्लाम नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ शब बारात 1200 साल पहले, उसको दुनियावी तौर पर एक मिसाल दो, पूरी हिस्ट्री का एक आपने मंजिल समझिए, 40 महिला उठाई, समझ रहे हैं आप, 40 मंजिल पर आप खड़े हैं और मैं आखिरी फर्स्ट में शुरू में ग्राउंड फ्लोर पर मैं हूं। आप बताइए मैं जो देख सकता हूं आपसे ज्यादा देख सकता हूं? आप सबसे बुलंदी पर है, आप जो देख सकते हैं वो मैं नहीं देख सकता हूं, मेरी निगाह महदूद है, हमारे सामने की चीजें महदूद है, आपके सामने की चीजें महदूद नहीं है। बिला तशबीह समझिए, 1200 साल पहले जो कुर्ब जमाना है, इमाम तिरमिजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सियाह सित्ता के इमाम है, वो खुद आज की रात का उन्वान बांधते हैं, फरमाते हैं बाब बाजा फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान, ये अरबी लफ्ज है। शब बारात मनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, मानने का कॉन्सेप्ट है। जुमला समझिए, मनाना क्या है? नाचना है इसमें। अफसोस है वो लोग फतवे लगाते हैं इस तरह की बातों पर, जो रात भर वलीमा की महफिल में बमशक्कत जगते हैं, निकाह की महफिल में बमशक्कत जगते हैं। कितने लोग हैं यहां पर? इतने लोग से तो कहीं ज्यादा निकाह की महफिल में होते। कभी फतवे लगाए हो कि क्या नबी के जमाने में ऐसा था, क्या सहाबा ऐसा करते थे? कभी तुमने नहीं पूछा। यही है जहालत, यही है शरीयत से दूरी, यही है शरारत इल्मी, यही है जुर्अत अल शरीयत। ऐसा मत करो। ये महफिल वो महफिल है कि इसकी तारीफ अल्लाह फरमा रहा है, इसकी तारीफ अल्लाह फरमा रहा है इस महफिल की। सोचें आप, नमाज, हज, ज़कात, रोजा, ये जब जुमला बोलते हैं तो किसकी तरफ ध्यान जाता? बोलिए, अल्लाह पाक की तरफ। सही है? नमाज वास्ते अल्लाह के, हज वास्ते अल्लाह की, ज़कात वास्ते अल्लाह की, जितने भी पिलर्स होंगे सब वास्ते अल्लाह के। लेकिन लफ्ज़ दुरूद जब बोलते हो तो किसकी तरफ ध्यान जाता? अब जरा जो नुक्ता समझिए और स्ट्रांगनेस समझिए इस रात की अजमत समझिए। दुरूद बोले तो नबी की तरफ समझ, नबी की तरफ ध्यान जाता। नमाज पढ़ा आपने, ये डिपेंडेड है। हज किया आपने, ये डिपेंडेड है। रोजा किया आपने, ये डिपेंडेड है। क्यों? इसलिए कि खुद नबी फरमाते हैं कि कोई भी इबादत या दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक दुरूद ना पढ़ा जाए। ध्यान दिए। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि कोई भी दुरूद उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक नमाज न पढ़ी जाए, जब तक हज न किया जाए, जब तक ज़कात न दिया जाए? तौहीद की रियलिटी को महसूस करो। वो कबूल करने वाला
अपनी बारगाह के अमाल को डिपेंडेंट रखा है उस अमल पर जो मुस्तफा से रिलेटेड है, जो अपने हबीब से रिलेटेड है। मालम युसल्ली अलैन नबी, जब तक नबी पर दरूद ना भेजा जाए तुम्हारी दुआ वही, तुम्हारी इबादत वही। अब आप कहेंगे अल्लाह नहीं सुन सकता, सुन तो सब सकता है। हम तो पंखे की भी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन क्या जवाब दे रहे हैं? हम तो मोटरसाइकिल की भी आवाज सुन रहे हैं, जवाब दे रहे नहीं। सुनता सबकी है, जवाब मुस्तफा वाले की देता है, कबूल मुस्तफा वाले की करता है, कबूल दरूद वाले की करता है। इसलिए इस महफिल पर फतवेबाज वही होंगे तो इस रियलिटी से दूर होंगे, इस रियलिटी से दूर होंगे। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर ये क्यों उभारा जा रहा है। मैं इसी रात के एक लफ्ज को उभारना चाहता हूं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आज आमाल पेश किए जाते, ठीक है। हजरत आयशा की रिवायत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबू बकर सिद्दीक भी इसके रावी है। और याद रखिएगा, जब ये सब रिवायत करें तो इसका मतलब होता है कि ये सब मनाने के कॉन्सेप्ट का वो आप बोलते, हम जो नहीं करते हैं वो आप फतवे लगाते, और जो हम करते हैं उसको आप शेयर नहीं करते। हम मानने का कॉन्सेप्ट रखते हैं कि शब बरात मानना है, क्योंकि ये अल्लाह रसूल की बात है, खुदा की बात मानी जाती है, मनाई नहीं जाती। मानोगे तो खुदा मानेगा, मानोगे तो रसूल मानेंगे। मनाने का कॉन्सेप्ट न दीजिए हमारे ऊपर, ये थोपना है आपकी तरफ से। शब बरात कहां मनाना है, कहां साबित है? अरे बाबा, कभी पटाखे की अहमियत हमने बयान किया है? आप बताइए। या कभी आपके यहां हलवा बयान, वाह बड़ा अच्छा हलवा था, बयान किया है? जब भी ऐसी महफिल होती, तौहीद बयान होती, रिसालत बयान होते हैं, जिक्र खुदा रसूल होते हैं। और इस ऐसे जिक्र को, वो भी नमाज फर्ज के बाद नहीं, शरीयत पर यह जुर्रत है, मत करो ऐसा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अब जरा सुनिए आज की इस अजीम रात के हवाले से एक लफ्ज पर समझिए, कोई भी दुआ, कोई भी इबादत कबूल हो ही नहीं सकती। और आज की रात लैलतुत तौबा है, लैलतुत दुआ है, जो भी आप कहें। दुआ की कबूलियत की रात है, तौबा की कबूलियत की रात है, इस्तिग़फ़ार की रात है, जो भी कहे, यानी ये करना, ये करना, ये करना। और ये करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये डिपेंडेंट है दरूद मुस्तफा पर। ये जरा समझिए, आप जरा इस बात को समझिए। और इसमें कोई एतराज नहीं करते, कोई एतराज नहीं, क्योंकि ये रियलिटी है, हदीस में है। अच्छा, उस हदीस को बयान करने से पहले मैं आप लोगों से तो खैर उम्मीद यकीन रखता हूं, खुदा आप सबको सलामत रखे। अब जो बीमार है उसे सही कर दे। आपके बेटे बीमार हैं, अल्लाह सही कर दे। जो बीमार है सही कर दे, जिनकी तमन्ना है पूरी हो जाए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर कर दे। अरे वो कह रहा है हर रात में तो तिहाई रात के दो पिछले पहर में आता है, आज तो मगरिब ही से शुरू है। ये रात की खुसूसियत है, आज तो मगरिब ही से शुरू है। रिमोट हाथ में रखकर मोबाइल देखने वाले या टीवी देखने वाले वो महरूमुल किस्मत है, महरूमुल किस्मत है। और दामन मुस्तफा थामने वाले बहुत मसरूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पास है हमारा, ये पास है खुदा के पास जाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और अनलिमिटेड ये पास है, ये वायलेट पास है हमेशा के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, अब इसको जरा सुनिए। नबी जो पसंद करते, ए बच्चा कहां हो तुम, किसी को फोन करना है, हमारी तरफ देखो। हाँ, सफाई कल्ब होगी, यहाँ पे दुआ कबूल होगी। एकदम ध्यान दो, आप किसका भी फोन आए हरगिज़ नहीं उठाना, क्योंकि जब तक ताल्लुक बिल्लाह नहीं होगा ना, दुआ कबूल नहीं होगी। और ताल्लुक बिल्लाह किससे होगा वही मैं बता रहा हूं। खुदा के वास्ते इस दरमियान शैतान भी बहुत बड़ा रहता, किसका तो भी फोन आ जाता, दवाई लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अभी एकदम फ्लैट में, मैं एकदम मोबाइल ही लेकर नहीं चलता। हाँ, कोई बोले भी किया था फोन, ठीक है किया, तो किस्मत नहीं थी तुम्हारी, नहीं उठाया। जरा समझ जा, हमारी तरफ तवज्जो दीजिए। ताल्लुक बिल्लाह, तो अल्लाह से ताल्लुक जब तक उस्तवार नहीं होगा दुआ कबूल ही नहीं होगी। आप टिकट भी कटाने जाए और इधर देखकर है टिकट तो किसका हाथ किसके में चला जाता, सही है कि नहीं? अब आपको जो मांगना है, जिससे मांगना है, उसकी तरफ अट्रैक्शन जरूरी है, उसकी तरफ
رجوع ضروری ہے, اس کی طرف توجہ ضروری ہے. اور آج کی رات کی یہی سب سے بڑی اہمیت ہے کہ جب تک تعلق باللہ قائم نہیں ہوگا دعا قبول نہیں ہوگی, دعا قبول نہیں ہوگی, توبہ قبول نہیں ہوگی, جو بھی کرو قبول نہیں ہوگی. اور اسی کی اہمیت اس حدیث پاک سے سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں. ہاں یہی پر رہنے دیجیے, آپ سب ایک دم بڑی محبت سے اور پازیٹو ہو کر بتائیے گا, نبی کی پسند کو آپ ناپسند کریں گے؟ بولیں ماشاءاللہ رحیم صاحب, ہاں ہرگز نہیں کریں گے, ہرگز نہیں کریں گے. نبی کی پسند ہماری پسند, ذرا اس کو سمجھیے. نبی کی پسند, یہ تو ہم مخلوق کہہ رہے ہیں, وہ خالق کہہ رہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. ان کا کہا ماننا میرا کہا ماننا, ان کی محبت میری محبت. تو میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں, وہ خالق ہو کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حبیب کی محبت اللہ کی محبت ہے, اللہ کے حبیب کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اب جب اسی تناظر میں پوچھ رہا ہوں, اسی کو نگاہ میں رکھتے ہوئے, آپ نبی کی پسند کو کسی بھی حال میں ناپسند سوچ بھی نہیں سکتے. سوچے بھی تو ایمان رک سکتے, بولنے کی کیا بات ہے, سوچے بھی تو ایمان رک سکتے. اب ذرا سنیے, آج کی رات اعمال پیش کیے جاتے ہیں, فیصلہ ہوتا ہے آج, ٹھیک ہے. اب سنیے عربی کا جملہ, یہی عنوان, اگر یہ عرب ہوتا تو میں یہی عنوان دیتا اس پہ, فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. یہ ہے اصل آج کی رات کی عظمت. میں پسند کرتا ہوں, کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہو تو اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار رہوں. اس میں دو بات ہے, میں پسند کرتا ہوں. سب سے پہلی بات, گویا اس رات کو نبی نے پسند کیا ہے, اس رات کو نبی نے پسند کیا ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے عرب, ابھی نہیں آئے مکہ, کعبہ موجود ہے, بتوں کی پرستش ہو رہی ہے. خدا کا گھر موجود ہے, بتوں کی پرستش ہو رہی ہے. کعبہ ہے, عظمت کعبہ نہیں ہے. کعبہ ہے, وقار کعبہ نہیں ہے. کعبہ ہے, خدا جو چاہتا ہے کعبہ سے وہ نہیں ہے. مصطفیٰ آئے, کھائی قرآن نے خاکے گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. حبیب اس شہر میں عظمت نہیں تھی, آپ آ گئے ہو, عظمت بھی عظمت ہے. اس شہر کی آپ قسم یاد فرما رہا ہو. میں اس سے نقطہ یہ دے رہا ہوں کہ نبی کو جس سے نسبت ہو گئی عظمت اس کو ملی ہے. کعبہ میں آئے, کعبہ کو عظمت ملی. بیت المقدس گئے, بارکنا حولہ کا تاج پہنایا گیا. پہلے آسمان پر گئے, اس کو عظمت ملی. یہاں تک کہ عرش پر گئے, عرش کو عظمت ملی. غرضے کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سارے عالمین کو ایک طرف کرو. جن کو رحمت چاہیے در مصطفیٰ پہ آؤ, عظمت چاہیے در مصطفیٰ پہ آؤ, برکت چاہیے در مصطفیٰ پہ آؤ. سنا مسلمانوں, تو گویا جن جن چیزوں کو جو جو چاہیے, یہ فیصلہ توحید ہے, فیصلہ ربانی ہے, تو اس کا مرکز میں نے اپنے حبیب کو کہا ہے. اب ذرا سنیے میرے نبی کیا فرماتے ہیں, میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل پیش اس حال میں ہو کہ میں روزہ دار رہوں. آقا آپ کا عمل, آقا آپ کا روزہ, ارے آپ کے تو قدم کی قسم یاد فرماتا ہے اللہ, آپ کے روزے کا کیا معاملہ ہے. گویا اس جملے میں بھی امت یاد ہے مصطفیٰ کو, اس جملے میں بھی امت یاد ہے کہ میں جو اپنے عمل کی نسبت کر رہا ہوں, تمہیں میدان عمل میں لانا چاہتا ہوں, تمہیں پریکٹیکلی زندگی بتانا چاہتا
چاہتا ہو کہ مجھے میرے عمل کی بنیاد پر میرے خاتمہ کا پیمانہ نہیں ہے، میں تو نیچرلی نور ہوں، میں تو نیچرلی خدا کا ہوں، میں تو نیچرلی اللہ کا مقبول و محبوب ہوں، بلکہ میری وجہ سے وقار ملتا ہے، میری وجہ سے عظمت ملتی ہے، میری وجہ سے برکت ملتی ہے، میری وجہ سے سب کچھ ملتی ہے، لیکن میں پسند کرتا ہوں۔ اس لفظ میں پسند کرنے پر غور کرو گے تو کبھی شب برات کو بدعت نہیں محبت مصطفیٰ کہو گے، یہ بدعت نہیں مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اب سنت بھی نہیں بول رہا ہوں میں، دھیان دیجیے گا، سنت بولے تو ایک عمل کا پیمانہ آتا، لیکن محبت بولے تو اٹریکشن کا عنوان آتا ہے، جذب کا عنوان آتا ہے، کشش کا عنوان آتا ہے۔ اسی لیے سنیے کہ میں محبت کرتا ہوں، احبو کا لفظ ہے، میں محبوب رکھتا ہوں، میں محبوب رکھتا ہوں اس بات کو کہ یرفع عملی، میرے عمل جب پیش ہو تو میں روزہ دار رہوں۔ تو یہ رات مصطفیٰ کی محبت والی رات ہے، اس رات کو نبی نے محبت کیا ہے۔ اب آپ کون ہوتے ہیں اس پر بدعت کے فتوے لگانے والے؟ اور صرف اس بنیاد پر کہ نبی نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، منانے کا کانسیپٹ نہیں ہے، نبی فرما رہے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں۔ اور یہ امپاسبل ہے کہ صحابہ جن کی تربیت مصطفیٰ نے کی ہو، مصطفیٰ کی محبت کو محبت نہ کریں، مصطفیٰ کی محبت سے محبت نہ کریں۔ قاضی ابو یوسف ہیں، جسٹس آف عراق، بغداد کے جسٹس بڑے، ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ کدو مجھے پسند نہیں ہے، لا احب الدبا، دبا بولتے ہیں کدو کو، ٹھیک ہے؟ تو جلاد کو بلایا اور قتل کروا دیا، جلاد کو بلا کر قتل کروا دیا۔ کہا کیوں؟ کہا واہ، جو نبی کی پسند کو پسند نہ کرے وہ مومن کیسا ہے، جو نبی کی محبت سے محبت نہ کرے وہ مومن کیسا ہے؟ کون سی نماز کی بات کر رہے ہو، کون سے حج اور زکات کی بات کر رہے ہو؟ سارے اعمال ایک طرح، یہ سب ڈیپینڈنٹ ہے درود مصطفیٰ پر، درود مصطفیٰ پر۔ اور اب جو آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، پھر میں کچھ روزے اور کچھ نماز وغیرہ کے حوالے سے، اللہ جو روزے رکھیں اس کو قبول فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو کتاب دے دے مولا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، قرآن پاک کا جب مطالعہ کریں گے، آپ جانتے ہیں موبائل والے قرآن سے دور ہو گئے۔ 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام آئے، مشہور فیمس توریت والے، انجیل والے، زبور والے سب ہیں، لیکن کیا توریت موجود ہے؟ انجیل موجود ہے؟ نہیں۔ زبور موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ معلوم ہوا جن کی کتاب موجود نہیں ہوتی اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ آج عیسائیت جتنی بھی ناز کر لے لیکن اس کے پاس بیس نہیں ہے، یہودیت کتنی بھی ناز کر لے ان کے پاس بیس نہیں ہے، لیکن تم کیوں موجود ہو؟ تمہارا کیوں بیس ہے؟ اس لیے کہ تمہارا قرآن موجود ہے، تمہاری کتاب موجود ہے، تمہاری کتاب میں کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ مسلمانوں، تعلق باللہ کو استوار کرو، قرآن سے جڑے رہو، اس لیے کہ تمہارے وجود کی پہچان قرآن ہے۔ وہ قوم مٹ گئی ہے جو اپنی کتاب کو چھوڑ دی ہے، جس کی کتاب مٹ گئی ہے، جس کی کتاب ختم ہو گئی ہے، وہ قوم ختم ہو گئی، اور جو قوم اپنی کتاب سے جڑی ہوئی ہے اس کی پہچان ہے۔ اس لیے قرآن موجود تو تم موجود ہو، قرآن موجود، تعلق باللہ کو سمجھو، تعلق باللہ یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ عنوان ہے۔ یہ جو قرآن، اچھا قرآن پاک میں آپ دیکھیں، میں نے قرآن اتارا، میں نے کتاب اتارا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کتاب کتاب، قرآن قرآن، کتاب کتاب، اس طرح سے انٹروڈکشن کرا رہا ہے۔ میں نے کتاب اتارا تیرے لیے، میں نے کتاب اتارا تیرے لیے، میں نے قرآن اتارا تیرے لیے۔ وہ کہہ رہا کتاب لو ہاتھ میں اور آپ موبائل لیے ہوئے ہو، کیا اپنے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، قرآن سے جڑو، اللہ کی کتاب سے جڑو، شریعت سے جڑو، اللہ سے تعلق استوار کرو۔ میں پسند کرتا ہوں میرا عمل اس حال میں ہو، یا رسول اللہ آپ تو لب ہلائیں امت بخشی چلی جائے۔ عمل کی ضرورت کا یہ کانسیپٹ ہے۔ اس لفظ کو جن کے سینے میں ریئلٹی آف توحید نہ ہوگی وہی مفہوم اس کا بیان
گے؟ ہم تو کہیں گے آپ پسند کرتے ہیں، مجھے تو رات سمجھ میں آ گیا، اس عظمت والی رات کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جب میں محبوب خدا ہو کر، جب میں حبیب اللہ ہو کر، وہ اللہ، کیا بات ہے، وہ اللہ سب کو کہے تو مجھ سے مانگ، وہ اللہ سب کو کہے تو میری رضا طلب کر، وہ اللہ کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک، کہ سب لوگ یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ان کی امت، ساری امت آپ بھی، یہ سب اللہ کو راضی کرنے کی بات، اے اللہ اللہم ربنا، اے اللہ اے پروردگار، مگر سنو میرے حبیب تمہاری شان بھی الگ ہے، تمہاری شان ہی الگ ہے، سب چاہتے ہیں مجھے، میں چاہتا ہوں تجھے، ذرا جملے کو غور کیجیے، سب چاہتے ہیں مجھے، میں چاہتا ہوں تجھے، یہ آن دا وے، ذرا سمجھیے، یہ راستہ سمجھیے، آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کہیے نا سن رہا ہے وہ، لیکن قبول اس کی کرے گا جو پیچھے مصطفیٰ کے ہوگا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب آپ کہہ دیجئے، ڈائریکٹ آنے کی کوشش مت کرنا، محبت خدا کا دعویٰ مت کرنا ڈائریکٹ، اس کی پہچان اتباع رسول ہے، غلامی مصطفیٰ ہے، میرے حبیب کے پیچھے کھڑے رہو، نہیں بھی بولو گے میں سمجھ جاؤں گا، میں جان جاؤں گا کہ تو میرا ہے، اور تو عمل لے کر میری بارگاہ میں کھڑا رہ، پہاڑ کے برابر عمل لے کر کھڑا رہ، نظر رحمت تیری طرف نہیں ہوگی، تمہاری آئیڈینٹی ہے ہی نہیں میرے پاس، میں تو تعارف چاہتا ہوں کہ میرے حبیب کے حوالے سے آؤ، میرے حبیب کے پیچھے سے آؤ، اور یہ بات، یہ عقیدت نہیں ہے مسلمانوں، قرآن پاک سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتا ہے، آپ ذرا سوچئے، اے ٹو زیڈ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے، ہم گنہگار، اس پر کسی کو شک ہے؟ اگر آپ کو یہ کہو کہ آپ آل ان آل صحیح ہیں تب چہرہ نیچے جھک جاتا، لیکن گنہگار ہیں یہ یقین ہے، گنہگار ہونے میں کسی کو شک نہیں، لیکن اے ٹو زیڈ آل ان آل جب سے بالغ ہوئے ہیں کبھی بھی کوئی بھی غلطی نہیں کرے ہیں، امپاسبل، پھر یہاں کیا کر رہے ہیں، پھر یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ جائیے نا آسمان پر، نہیں، گنہگار ہونے پر ہم کو یقین ہے کہ ہم گنہگار ہیں، مجرم و سیاہکار ہیں، ہم گنہگار ہیں یہ یقین ہے نا، اللہ پاک نظام پیش کرتا ہے، اے گنہگاروں پریشان مت ہو، میں راستہ بتا رہا ہوں، کیا بات ہے، ذرا دیکھیں آپ، ذرا سمجھیں، پروسیجر آف توحید سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کو سمجھیے، گنہگاروں پریشان مت ہو، پریشان مت ہو، کیا کرنا مولا، کیسا معاف کرتا تو بتا دے، کہا ہے تو میرے محبوب کی امت ہے، اٹینشن نو ٹینشن، ہاں کیا اے اللہ کیا کہا، گناہ کر لیے ہو، ہاں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میرے حبیب کی در پہ حاضر ہو جاؤ، آپ آداب دیکھیے، دینا جو چاہ رہا ہے اس کو ابھی چھپائے ہوا ہے، تو پہلے حاضر تو ہو، پہلے حاضر ہو جاؤ۔ اچھا یہ بتائیے، آپ بھی سنے ہوں گے، کیا اللہ ہماری نہیں سنتا کیا، کہیں تو جانا ادھر ادھر، تو مثال دے دینا، میں بھی سن رہا ہوں جی موٹر سائیکل کی آواز، مگر دھیان کہاں دے رہا ہوں، ہاں سننا اور ہے قبول کرنا اور ہے، سر ہمیں سنانا نہیں ہے، خدا کو قبول کروانا ہے، اور قبولیت کا راستہ سبحان اللہ اللہ بتا رہا ہے، کیا پہلے تو سورہ فاتحہ ہی میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کی راہ چلا جن پر انعام کیا، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں، تو کہا کہ ان چاروں کے حوالے سے آؤ، لیکن سنیے گناہ کی بخشش، آج کی رات تو یہی ہے نا، لیلۃ البرات، لیلۃ المغفرہ، توبہ کی رات، توبہ کی قبولیت کی رات، اور آج کی رات اس آیت کریمہ میں مکمل طور پر آپ کو مل رہی ہے، کیا ایک گنہگارو ٹینشن نہیں، میں ٹینشن، میرا انتخاب ہو تم، میرا انتخاب ہو، اس حدیث کو سننے سے پہلے ایک اور لفظ بڑا اچھا یاد آ رہا ہے، حدیث کے حوالے سے کہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک چٹان پر بیٹھے تھے،
चट्टान पर बैठ करके सामने देख रहे हैं कि दो खूबसूरत चट्टानें देखकर अल्लाह की कुदरत का ताज्जुब कर रहे हैं, वाह क्या खूबसूरत है वगैरह वगैरह बोल रहे हैं। आवाज आई अल्लाह पाक की तरफ से, ईसा तुम मेरी कुदरत पर ताज्जुब कर रहे हो, चट्टान के अंदर क्या है वो मैं बताऊं? कहा हाँ मौला बेशक। चट्टान खुला, खुलने के बाद देखा कि एक शख्स है जो इबादतों में मसरूफ है, बाजू में अंगूर के खोसे हैं, सब कुछ एकदम पूरा इंतजाम, रूहानी इंतजाम भी और बदनी माली इंतजाम भी, सब इंतजाम है। अच्छा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखकर अचंभित हुए और कौन? अच्छा कौन आवाज जब आई, कौन? हाँ मैं हूं। अरे भाई साहब कब से खामोशा, परेशान मत हो, अल्लाह पाक हजरत ईसा परेशान मत हो, पूछो उनसे कब से। तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कुल 400 बरस आज होने वाले हैं। 400 बरस से यहां मैं इबादत में मसरूफ हूं। अल्लाह ने खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया है, भूख लगती है खा लेता हूं, इबादत में मसरूफ हो जाता हूं। 400 बरस अल्लाह। हजरत ईसा ने उस वक्त पूछा, मौला इससे बड़ा इबादत गुजार तो तेरी निगाह में और कोई नहीं होगा। उसी वक्त फरमाया था, सुने आप ईसा, एक है नबी जिनकी उम्मत और जिनकी उम्मत को मैं एक रात दूंगा, उस रात में सिर्फ 2 रकात वो नफल पड़ेगी, इसके 400 पर भारी होगी। यार बिदअत का फतवा लगाते हो, मुझे कितना भी गाली देना है दे दो यार, शबे बारात मोहब्बत का उन्वान है कि बिदअत का उन्वान नहीं। अपने स्ट्रांगनेस को समझो यार, उम्मत मोहम्मदिया को 400 साल, और जब अल्लाह पाक कह रहा है तो इसका मतलब वो मकबूल आबिद है, तो मकबूल आबिद है, मकबूल इबादत है। अब नफली सिर्फ आज की रात में पढ़ने से, वाह वाह वाह, सोचो आपके वाजिबात की अहमियत क्या होगी रब के पास, आपके फराइज की अहमियत क्या होगी रब के पास। ये जो स्ट्रांगनेस मिला है ना, उसकी वजह सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सिर्फ मेरे आता है, सिर्फ मेरा महबूब है। अब जरा सुनो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, कुरान पाक की सूरह निसा नंबर 64 के हवाले से, गुनहगारों इस आयत करीमा को अपना वजीफा बना लो। और आज भी सच में ये वजीफा है उन लोगों के लिए जो हज को जाते हैं ना, तो आज भी उनको यही हुक्म है कि बड़े रसूल के जब हाजिर हो तो ये आयत की तिलावत करें। क्या लौ अन्हुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। चाहते हो ना कि मग़फ़िरत हो जाए? तुमने सुना होगा जिनके सीने में कीना है उनकी बख्शिश नहीं होगी। कीने को कसम खुदा की वो सत्तारुल उयूब है। कीने अगर है सीने में तो माफी मांग लो अंदर अंदर, इंशाअल्लाह तुम्हारे कीने नबी की मोहब्बत के मदीने बन जाएंगे। लेकिन कीना मत रखो, बग़्ज़ मत रखो, हसद मत करो। जो नहीं बख्शे जाएंगे मैं उनके बारे में नहीं, मैं पॉजिटिव उन्वान दे रहा हूं। और समझिए इस बात को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझो, उनकी गुलामी पर फख्र करो, इसलिए कि नबियों ने तमन्ना की है और आपको डायरेक्ट मिले हैं मुस्तफा। नबियों ने तमन्ना की है, नहीं मिले, और आपने तमन्ना नहीं की, रब ने इंतखाब किया है उम्मत में। सुभान अल्लाह, ये इंतखाब इलाही, तुम इंतखाब इलाही हो, तुम ऐसे ही नहीं हो अल्लाह के बंदे। चुनांचे सुने ये लोगों, सुनो, अगर तुम गुनाह कर लो, और अगर क्या यकीनी तौर पर ये गुनाह कर लो, तो अब किसी मस्जिद में नहीं, किसी दर पर नहीं, किसी इधर उधर नहीं, मेरे हबीब के पास हाजिर हो जाओ। अब इसकी जल्दी से मैं एक वजाहत कर दूं कि हबीब के पास हाजिर होना हिंदुस्तानियों हमारे लिए अभी तो इम्पॉसिबल है। हाजिर का नहीं, वहां फिजिकली हुजूर मुराद नहीं है, वहां तसव्वुर है, दिल के आईने में है तस्वीर यार। जब गरा गर्दन झुकाई देख ली, तुम इम्पॉसिबिलिटी पेश कर सकते हो, मगर मैं कादिर हूं। मैं कह रहा हूं तुम नबी से दूर हो सकते हो, मगर मैं
तुम्हारी जानों से भी ज्यादा मैं अपने हबीब को कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए अगर तुम मक्का मदीना या मदीना जाकर फिजिकली तौर पर दरे मुस्तफा पर हाजिर नहीं हो सकते तो छोड़ो, ये तुम तमन्ना दुआ करो कभी हाजिरी मिले। लेकिन ये आयते करीमा का ये भी मतलब है कि तुम ख्याले मुस्तफा करो, तसव्वुरे मुस्तफा करो कि मैं हाजिर हूं बारगाहे रिसालत में, मैं हाजिर हूं बारगाहे रिसालत में। और अल्लाह फरमा रहा है हाजिर हो जाओ, और सबसे पहला काम हाजिरी। अब मुझे ये बताइए कि जो अल्लाह हाजिर होने के लिए कह रहा है, इस दरमियान में कोई चीज वो चाहेगा? जरा इसी बात को, डिस्कनेक्शन को जो मैं ये करना चाह रहा हूं कि आपको अल्लाह मग़फ़िरत दे रहा है, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या बता रहा है कि नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अब आप बताइए, मुंह में पान होगा या आपके उंगली में सिगरेट हो या फिर आप बेवजू हो, ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब आपने अल्लाह का एहतराम नहीं किया। अल्लाह जब कह रहा है मैं कह रहा हूं, ये लफ्ज़ मैं आपके एहसास में अगर आ गया तो अब आपको इस कनेक्शन का एहसास होना चाहिए कि रब कह रहा है। अब जब रब कह रहा है तो हमें ये कहने पर ध्यान देना है। क्या कह रहा है? दरे रसूल पे हाजिर हो जाओ। कैसा हाजिर हो जाओ? तो दूसरी आयत में सुनो, दूसरी आयत में अदब सिखा रहा है। वह तो अज़्ज़िरू हो, वह तो वक़्क़िरू हो, सरापा अदब बन जाना, सरापा ताज़ीम बन जाना, सरापा पॉजिटिव बन जाना। और तीसरी आयत में सुनिए, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी जो नेचुरली आवाज है ना वो मत निकालना, दिल की आवाज निकालना बस। अपनी नेचुरली आवाज, इसलिए कि उसमें बेतुकापनी का कॉन्सेप्ट है, उसमें चीख पुकार का कॉन्सेप्ट है। तो ये अदब सिखा रहा है पहले। अब ये अदब सीख लिया आपने, अब फरमा रहा फस्तगफिरुल्लाह। ये लफ्ज़े फा की मैंने ये वजाहत की है, फा की। कुरान है भैया, मोबाइल हाथ में रखोगे तो कुरान कहां से समझ में आएगा? कुरान हाथ में रखो, साहिबे कुरान का वसीला में समझ में आएगा। समझ में आ फा का ये मतलब मैंने अभी 3 आयत के जरिए से पुरानी आयत पेश किया है। फरमाया हाजिर हो गए, सारी शराइत तो तुम्हारे साथ मौजूद है, हाँ हाजिर हो गए। अच्छा, इस मफहूम को एक हदीस पाक से भी मैं वाज़ेह कर दूं। एक साहबी रसूल है हजरत बिलाल इब्न हारिस मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाले पाक के बाद ही का ये कॉन्सेप्ट है। तो और अच्छी बात है, तो जिंदा है वल्लाह, सुभान अल्लाह। दरे रसूल पे हाजिर है, और हाजिर होने के बाद बड़े अदब से है। मुस्तफा की बारगाह है, दरे रसूल की मिट्टी मुबारक, रौज़े पाक की मिट्टी को लेकर अपने ऊपर अपने ऊपर ले लेते हैं। आज भी आप ऐसे लेके करते हैं ना, कभी कभी चुनते हैं ना, जरा समझिए, लेकर के ऐसे करते हैं और उसके बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हुआ हूं। ठीक है, क्यों हाजिर? हाजिर इसलिए हुआ हो कि आपने अलहम्दो की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक दिया, हमने सुना और हमने माना। और इन्हीं दिए हुए में से एक आयत ये भी है कि गुनाह कर लो तो आपके पास आना, गुनाह कर लो तो आपके पास आना। सरकार गुनाह हो गए हैं, आपके पास आया हो, आका आया हो, अल्लाह ने कहा है, जरा स्ट्रॉन्गनेस समझिए, आया हो, अल्लाह ने कहा है। ये देखिए, तफसीर कुर्तुबी उठाइए, तफसीर इब्न कसीर उठाइए, इसी आयत के हवाले से पूरी तफसीर में ऑथेंटिकेशन के साथ मौजूद है। हाजिर होने के बाद ये बोल रहे हैं हाजिर हो, और बोलते 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 इस कदर ज़ारो कतार रोने लगे कि बेहोशी तारी हो गई। और जैसे बेहोश हुए, दरे मुस्तफा पर बेहोश होने वाला हमेशा के लिए होश में आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर की बारगाह है, बेहोश हो गए, फनूदिया मिनल कब्र, रौज़ाए रसूल से आवाज दी गई, अन्नहु कद गुफ़िरा लक, जा तूने तौहीद का प्रोसीजर अपना कर मेरी बारगाह में आए हो ना, जाओ तेरी बख्शिश हो गई है, जाओ तेरी बख्शिश हो गई है। मैं पूछता हूं कि वो जहां थे वहां से अल्लाह को पुकारते, क्या नहीं अल्लाह बख्शने पर कादिर है? यकीनन बख्शने पर कादिर है, लेकिन सहाबा से ज्यादा कुरान आप नहीं समझ सकते। वो जानते थे कि बख्शिश का जो वे है, जो रास्ता है, जो मरकज और पॉइंट है, वो अल्लाह ने दरे मुस्तफा को कहा है। सुना, सुभान अल्लाह, नबी की बारगाह है। अब अल्लाह पाक ने क्या कहा? अदब और एहतराम पूरा पेश कर लिए। अब यहां पर भी आप देखिए, मैं जो पहले ही कहा हूं ना आपको कि अभी दरमियान में मोबाइल वगैरह आएगा, फोन वगैरह आएगा, व्हाट्सएप वगैरह आएगा, आई विल कॉल यू बैक, ये सब भी नहीं बोलिए आप।
تھوڑی دیر بات کرتا ہوں، یہ سب بھی نہیں بولیے آپ، کیونکہ دماغ میں وہ آ گیا نا، تو پھر اللہ رسول کے بیچ میں تیسرا آ گیا نا۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر غیر آ گئے آپ کے پاس تو آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ ملنے کی جو وجہ ہے وہ ادب ہے، وہ اٹریکشن ہے، وہ رجوع ہے، وہ فل تعلق ہے۔ تعلق اگر صحیح نہیں تو نہیں ملے گا۔ بے توجہی ہوئی، ختم، ڈسکنیکشن ہوا ایک سیکنڈ کے لیے تو ختم۔ یہ ہے، پہنچ گئے در رسول پر، ایک دم پوری میری طرف متوجہ ہو کر، قسم خدا کی ہم سب پہنچ گئے در رسول پر، ہم سب پہنچ گئے در رسول پر، ہم سب پہنچ گئے در رسول پہ، ادب و احترام سے کھڑے ہیں اللہ پاک کی حوالے سے، اور کھڑے ہو کر اللہ کہہ رہا ہے اب مانگ مغفرت، فاستغفر اللہ، حاضر ہو چکے ہو، ہاں اب مانگ مغفرت۔ یا اللہ ہم کہتے اللہ مغفرت مانگنے کے لیے اتنا، ہاں اب مانگ، لیکن رک، مغفرت تم نے مانگا، رک ابھی بھی نہیں دوں گا۔ جہاں حاضر ہو نا ان کو بھی نگاہ میں لاؤ، ان کو بھی خیال میں لاؤ، اور یہ عقیدہ رکھو کہ یہ جن کے پاس بھیجا ہے نا وہ تمہاری اس مانگی ہوئی مغفرت پر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو مغفرت دے دے۔ قرآن کہتا واستغفر لہ الرسول، عقیدہ رکھ کے رسول بھی تیرے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ مجھ سے مغفرت چاہتا ہے نا تو اس مغفرت پر مہر رسالت لگا، رسول کی مہر لگا، اور مہر لگانے کے بعد اب سن میری طرف سے لوجد اللہ، تو سوچے گا بھی نہیں، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، یہ عقیدہ، یہ نیت، یہ خیال، انما الاعمال بالنیات، یہ جو عمل کیا تم نے اور جو یہ نیت کی ہے، اب سن اس کی جو موسلا دھار بارش، تم نے صرف مانگا تھا مغفرت، میں تیری توبہ بھی قبول کروں گا، تجھ پر رحم بھی کروں گا، اور تجھے مغفرت بھی عطا کر دوں گا۔ دیکھا آپ نے، فَأُحِبُّ کا کمال ہے، میں چاہتا ہوں آج کی رات کو، میں چاہتا ہوں آج کی رات کو، اور سب سے بڑی چیز آپ کو بچہ مل جائے، آپ بھی فانی، بچہ بھی فانی، دولت مل جائے، دولت بھی فانی، آپ بھی فانی، غرضے کے جو کچھ بھی مل جائے فانی، لیکن مغفرت مل جائے تو یہ فانی نہیں ہے، یہ باقی ہے۔ گویا سب سے بڑی نعمت مغفرت ہے، سب سے بڑی نعمت مغفرت ہے، اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بڑے گھر میں دروازہ کعبہ ملتزم کو پکڑ کر مانگ، نہیں، بڑے مصطفیٰ کو تھام کر مانگ، مصطفیٰ کو تھام کر کے مانگ، نوجد اللہ توابا رحیما۔ دیکھ مجھے تو توبہ قبول کرنے والا بھی پائے گا، مجھے تو رحم کرنے والا بھی پائے گا، مجھے تو معاف کرنے والا بھی پائے گا، بخشش کرنے والا بھی پائے گا۔ فَأُحِبُّ، میں پسند کرتا ہوں آج کی رات کو۔ اللہ پاک درود شریف پڑھ لیجیے ادب احترام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اور صحیح جامع ترمذی میں حدیث نمبر 739 میں ہے یہ بات، اور ابن ماجہ سیاہ ستہ کی دوسری کتاب میں بھی یہ روایت منقول ہے، حضرت علی والی روایت ہے۔ آپ جانتے ہیں نفل وغیرہ جو ہے کیوں پڑھے جاتے ہیں، اس کو بھی کہہ دیں، قضاء عمری کے حوالے سے بار بار کہتا ہوں، لیکن آج میں نفل کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ نفل کا اہتمام کیجئے، 2 رکعت پڑھیے، پھر سورہ یاسین شریف پڑھیے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو کیا مانگنا ہے آپ مانگیے، برکت مانگیے، رزق مانگیے، عمر میں درازی مانگیے، کوانٹیٹی میں نہیں، وہ رغبت کے لیے ہے، جو مانگنا ہے مانگیے، آپ کو جو ضروری ہے مانگیے۔ آپ کے بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے مانگیے، آپ کا فائنینس صحیح نہیں ہے مانگیے، جو نیڈ چیز ہے آپ مانگیے، وہ کوانٹیٹی جو ہے یہ رغبت کے لیے ہے، جو مانگنا ہے مانگیے۔ تو سورہ یاسین شریف یہ عمل باب العلم کا ہے، یہ عمل باب العلم کا، مدینۃ العلم کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا سمجھے، مجمع البحرین ہے آج کی رات ہے،
नबी भी पसंद करते हैं, अली भी पसंद करते हैं। अब जरा महसूस कीजिए, एक बार पढ़िए 2 रकात और पढ़ने के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़िए और सजदे में जाकर इस तरह से हाथ, ऐसा हाथ में ऐसा हाथ रख करके, कान के ऐसा हाथ रख करके अगर आंसू गिर जाए तो सुभान अल्लाह। मैंने ताल्लुक बिल्लाह की बात की है आज, कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, डिस्कनेक्शन 1 सेकंड के लिए भी ना हो, कोई भी रुकावट की चीज ना हो। तो ऐसा 2 रकात कीजिए, बरकत मांगिए। फिर आप 2 रकात पढ़िए, कुल 6 रकात पढ़िए, 2-2 रकात करके 3 बार सूरह यासीन शरीफ पढ़िए। ये बताइए, अब मैंने कुरान पढ़ने कहा है ना, अब इसमें लॉजिकली तौर पर भी देखें तो कोई बिदअत का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए, मगर नहीं, हम आज की बात क्यों करें? अली आज के थोड़े ही, वो साहबी रसूल है, वो दामादे मुस्तफा है, वो बाबुल इल्म है, वाले बैत के शाहकार हैं। वो जब ये अमल पेश कर रहे हैं ऐसा करो, तो अल्लाह पाक आम दिनों में, हालांकि अल्लाह पाक तो शहरत से ज्यादा करीब है, लेकिन ये जो कनेक्शन बताना चाह रहा है, ये अल्लाह पाक अपनी कुर्बत की ला इंतहा की इंतहा बता रहा है, ला इंतहा की इंतहा बता रहा है कि सुन, तू और तेरे ऊपर जो है बस कोई नहीं है, तू है, मैं हूं, आसमाने दुनिया पर हूं मैं, और गुरूबे आफ्ताब ही से। इसीलिए 3 चीजें तो हमने कहा, ये जो जो मांगना, लेकिन उसमें एक लफ्ज है अला कजा भी है, यानी और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और है कोई मांगने वाला, और चाहिए, क्यों? मैं लातादाद हूं, मेरे पास क्वालिटी हो, तुम जो चाहो मांग सकते हो, मांगो। सोचो, खालिक खाने से पाक, पीने से पाक, वो देने वाला कह रहा है और उम्मत ज़ईफ कह रही है। अरे हदीस भी कह रहे हो और ज़ईफ भी बोल रहे हो। ज़ईफ रावी होते हैं, हदीस ज़ईफ नहीं होती। और शबे बरात के फजाइल बयान होते हैं, अहकाम का मसला नहीं। अहकामे कभी भी सुने हो? अहकामे शबे बरात की महफिलें नहीं, फजीलते शबे बरात, फजाइले शबे बरात, और फजाइल में हदीसे ज़ईफ भी मोतबर है। वो उन्वान तो देखो, हदीस ज़ईफ है। इल्मी बात आखिरी में कहो एक जुमला, कि ये जुमला बोलना ही बिदअत है कि हदीस सही, हदीस ज़ईफ, हदीस गरीब, हदीस फला, ये जुमला ये बिदअत है। इसलिए कि न नबी ने कहा कि ये हदीस बोल रहा हो और ये हदीस सही है, न सहाबी ने कहा कि नबी ने कहा कि ये हदीस ज़ईफ है, नबी ने नहीं कहा, सहाबी ने नहीं कहा, और आप ज़ईफ का हवाला लेकर इस रात को बिदअत कह रहे हो। हम पूछ सकते हैं कि तुम जो कह रहे हो कि ये रात नबी ने नहीं मनाई, सहाबी ने नहीं मनाई, इसलिए नहीं मनाएंगे, और जो रिवायत कह रहे हो वो ज़ईफ है, तो सवाल ये है कि अगर ज़ईफ रिवायत से ये रात बिदअत है, तो ज़ईफ कहना नबी से साबित करो, ज़ईफ कहना सहाबी से साबित करो। ये जुर्अत है शरीयत पर। मुसलमानों, हम उस तरफ ध्यान दिलाना नहीं चाहते। हमने जो ताल्लुक बिल्लाह को इस्तवार किया है, वो ताल्लुक बिल्लाह को कायम रखो। आज हमने कज़ा उम्री का जुमला भी नहीं कहा। जानते हैं क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम जानते हैं कि जब मैदान महशर में हमारे अमाल पेश होंगे, हमारे अमाल जब पेश किए जाएंगे, तो हमारे अमाल के जो फराइज और वाजिबात के जो तराजू होंगे वो तो कम होंगे ही, वो तो कम होंगे ही। लेकिन अल्लाह ने आपके अमल से प्यार नहीं, आपकी गुलामी से प्यार किया है, आपकी इत्तिबा से प्यार किया है। अल्लाह पाक को फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह इनके पास तो अमल नहीं है, इनका तराजू तो हिल रहा है, इनका तराजू तो कम है। तो अल्लाह पाक उस वक्त कहेगा, देखना कुछ नफली इबादतें हैं, देखना कुछ नफली, प्यार का कॉन्सेप्ट देख। क्या बात, जरा एक बार और बोलते हैं ना, ट्राई करके देखिए। वाह वाह वाह, क्या अल्लाह सब जानता है, सब जानता है। आप भी बोलते नहीं, एक बार देखिए ना, अरे तत्काल में भी देख लो ना, कैसा तो भी देख लो ना, ये कोटे में देख लो ना, हमारे को जाना है, टिकट होना। अरे वाह वाह वाह, जरा समझिए इसको। तो अल्लाह कह रहा है, देखो ना जरा, वो बख्शने वाला कह रहा, वो फैसला फौरन फरमा देने वाला होना ना। जैसे आज देखिए, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नमी है। वो ऐसा एक ही सेकंड में
इनके पास अगर दे दिया जाए रजिस्टर तो ये सबको जहन्नम भेजते। वो मालिक जन्नत व जहन्नम, वो खालिक जन्नत व जहन्नम कह रहा है ट्राई करो, जरा देखो कोई नफली इबादत है तो यही इबादतें जो आप करेंगे ना भी 2 रकात, या ये जो बैठे हैं ना ये सब, हाँ अल्लाह ये शबे बारात में ऐसा करे हैं, शबे मेराज में ऐसा करे हैं, फुला रात में ऐसा करे हैं, फुला रात में ऐसा करे हैं, फराइज के अलावा भी रात में ऐसा करे हैं। तुम सुन्नत की बात कर रहे हो, सुन्नत क्यों पढ़ना? नफल की बात में कर रहा हूं कि अल्लाह कहता है नफल देखो, और सुन्नत का मकाम तो नफल से कहीं बड़ा है। इसलिए मुसलमानों फराइज और वाजिबात में जो कमी होगी ना वहां ये सुन्नतें और नफल जो एक्स्ट्रा इबादतें हैं यही उसकी भरपाई करेगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहेगा कोई एक्स्ट्रा अमल है तो उस तराजू पर रख, यहां तक के रखते जाएंगे 7 साल तक आपने आज की रात में नफली जो इबादतें की हैं इंशाअल्लाह फराइज और वाजिबात में जो नुक्स होंगे वो नफली इबादतें उसकी भरपाई करेंगे, उसको तमाम करेंगे, उसको मुकम्मल करेंगे। हो गया जी? हाँ ये देखिए अब वहां के जाते कबरा के जाते, हाँ उनका अमल उनके साथ है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ठीक है नको जाओ, लेकिन रोकने का हुक्म किसको? तुम मलकुल मौत है क्या है? रोकने का हुक्म किसको दिया? तुमको दिया अल्लाह ताला ने रोकने को। नबी फरमाते हैं सुनो ज़ुरूरुल क़ुबूर, ऑर्डर है मेरा कब्रों की ज़ियारत किया करो। ज़ुरूरुल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत किया करो। सुनो ये ऑर्डर की हदीस इसलिए बोल रहा हूं कि फिर वो ज़ईफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास से जन्नतुल बकी गए, हदीस ज़ईफ है, लेकिन सुनो ये हदीस जो बोल रहा हूं ना बड़ी ऑथेंटिक हदीस है। ज़ुरूरुल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत क्या करो। अब कब्रों की ज़ियारत का कॉन्सेप्ट देखो, आम लोग हैं तो कब्र बोलते, वलियां हैं तो रौजा बोलते, आस्ताना बोलते, समझ रहे हैं ना? ये है ये अदब के जुमले। जैसे आम लोग हैं तो आम की तरह बोलते, वालिद हैं तो किबला बोलते, सुभान अल्लाह, वालिद हैं तो किबला बोलते। ऐसे ही ज़ुरूरुल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत करो, कब्रों की ज़ियारत करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, क्योंकि वो ज़ियारत तुम्हें आखिरत को स्ट्रॉन्ग करती है, आखिरत की याद दिलाती है। तो कब्रों की जो ज़ियारत करेंगे ये भी मुस्तफा का ऑर्डर है, फ़उहिब्बु, मैं चाहता हूं। अब सुनो कब्रों की ज़ियारत भी मुस्तफा चाहते हैं। अब जो नहीं चाहते हैं जरा समझिए, ये भी उम्दा फलसफा है। नुक्ता देखिए, मैं चाहता हूं, अच्छा जब मैं चाहता हूं कब्रों की ज़ियारत का हुक्म दिया, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी असलों की बख्शिश के लिए फिक्रमंद रहो। तुम असलों की बख्शिश के लिए फिक्रमंद रहो, वो डिस्कनेक्शन का मामला ना रखो, उनका अमल उनके साथ, इनका अमल उनके साथ नहीं, ये काफिरों का ताल्लुक है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा अमल तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ, ये काफिरों के हवाले से है। मोमिन जब मरता है तो सूरत तूर की आयत नंबर 12 सुनिए, आप आसान समझते हैं इसको। अल्लाह फरमाता है कि जब बाप मां इंतकाल कर जाएंगे और उनको उनकी वजह से जन्नत में आला मुकाम मिलेगा, और ए फरजंदो, ए नस्लो, तुम जब मर कर जाओगे तुम्हें छोटी कैटेगरी की जन्नत मिलेगी, तो अल्लाह पाक का ऑर्डर सडनली होगा कि ये कौन है। जब वो हाजिरी की बात आएगी ना तो हाजिरी लेते वक्त ये कौन है, ये कौन है, सबकी जब हाजिरी, अल्लाह सब जानता है लेकिन अजमत बताना चाहता है। और कुरान पाक में वल्लज़ीना आमनू तबअूहुम ज़ुर्रियतुहुम बिईमान वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम, जैसे ही कहा जाएगा कि ये अब्दुल्ला है और ये अब्दुल्ला के बेटे हैं, अच्छा ये उतने ऊपर हैं और ये इतने नीचे हैं, ऐसा करो इनको भी इनके पास भेज दो। सुभान अल्लाह, देखा आपने, अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, ज़ुर्रियत बोलते नस्ल को, ये अपनी असल के लिए मुनकिर है। वहां भी तुम अल्लाह की बारगाह में नहीं, मुझे ये रूम नहीं होना, मुझे ये नहीं होना, वहां भी नहीं बोलोगे, जबान पे ताले लग जाएंगे। सुनो वो नस्ल इतने आला है कि अगर उनको अल्लाह ने आला जन्नत दी है तो उनकी वजह से तुम्हें अदना जन्नत मिलेगी, तुम्हारे अमल की वजह से ना, तो अल्लाह का हुक्म होगा जाओ आला जन्नत में चले जाओ।
आला जन्नत में चले जाओ, नस्लों को ना भूलना मगर अदब से जाना, मोबाइल ना हो, बेअदबी ना हो, ज्यादा बुकराती करते हुए ना चला जाओ, दुरूद पढ़ते हुए जाओ। ये जो ताल्लुक बिल्लाह है, क्योंकि कबूल उसी वक्त अल्लाह करता है जब डिस्कनेक्शन ना हो अल्लाह से। जो भी अमल कबूल करवाना चाहते हैं आप जाओ बाप के पास, ए अल्लाह हबीब के सदके में मेरे बाप को बख्श दे। कसम खुदा की जुमले मुकम्मल नहीं होंगे, बख्शिश का परवाना मिलेगा, बख्शिश का परवाना मिलेगा। एक हदीस पाक है, जरा जल्दी से बोल दूं, बख्शिश का परवाना मिलेगा। सिर्फ जाओ, कहा था एक सहाबी को मां ने कि जाओ नबी के पास नमाज पढ़ने जा रहे हो, जाओ, जाना और मां के लिए भी दुआ करवाना। मैं पूरी हदीस की तफसील जामे तिर्मिज़ी के एक जुमले में कहूं, एक नमाज पढ़े, दो नमाज पढ़े, मौका ही नहीं मिला हुजूर को कहने का, मौका ही नहीं मिला। यहां तक कि जब नमाज पढ़कर, ऐशा की नमाज पढ़ के, मलाकी नमाज जाहिरी तौर पर पढ़कर जा रहे हैं, तो आप सोचे मम्मी पूछे तो क्या बोलूं, बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। मां का अदब अजब खलबली मचाया हुआ है, रसूल पाक को बोले नहीं, ये अजीब है, क्या करना। इसी से शोपंज में थे कि नबी अपने हुजरे में कदम रखने ही वाले थे, आवाज देते हैं कौन, हुजूर के पीछे पीछे जो आ रहे हैं ना, तो आहट की एक आवाज आई, तो कहा कौन, और कोई गैब क्या, तुमसे नहीं हो वाला, तुमसे। वो तो तड़प थी, वो तो कशिश को, वो तो तड़पाना मकसूद था। मोहब्बत में तड़पाना क्या होता है समझो, तड़प थी, क्या बात है, कौन। और खुद ही हुजूर कह रहे हैं, हुज़ैफा आगे देख रहे हैं, ला यख़्फ़ा अलैया रुकूअकुम इन्नी अरा वरा ज़हरी कमा अरा अमामकुम, मैं पीछे भी वैसे देखता हूं जैसे सामने देखता हूं। बुखारी शरीफ में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन, फौरन कहा हुज़ैफा, जी या रसूल अल्लाह, कद गफ़रल्लाहु लका व लि उम्मिका, जा तेरी भी बख्शिश हो गई, तेरी मां की भी बख्शिश हो गई। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं दिल को भी जानते हैं। हमारा सारा मुआमला, हमारी सारी चीजें, हमारे साथ क्या क्या होना है, ये सब मुस्तफा के हवाले से अल्लाह तक पहुंचने वाला है। आज की रात वही है, जो भी करो, जो भी करो, हर करे को अल्लाह कबूल उसी वक्त करेगा जब दरे रसूल से वो अमल जाएगा, वहां बारगाह रसूल से वो अमल जाएगा। नमाज पढ़ो, जो करो, जो भी करना है, कहो अल्लाह हमने किया, हबीब के सदके में कबूल फरमा। आइए दुआ करते, मौला हम सबको बख्श दे, हम सब पर बरकत नाजिल फरमा, हम सब पर रहमत नाजिल फरमा। ए अल्लाह हम सब के लिए जो बेहतर है वो अता फरमा। जो बे औलाद है साहिब औलाद कर दे, जो बेरोजगार है साहिब रोजगार कर दे, जो बीमार है शिफा दे दे, जो बरसरे रोजगार है तरक्की अता फरमा। हमें किस्म से बचा, कबाहत से बचा, रजालत से बचा, हसद से बचा, गीबत से बचा, चुगलखोरी से बचा, गर्जे के हर कभी हरकत सकनात से बचा। वो अमल ले मुस्तफा, वो अमल ले जिसमें तू और तेरा हबीब राजी हो। परवरदिगार हमारे सीने को हबीब की मोहब्बत का हमेशा के लिए मदीना बना दे मौला। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।